डेरा बाबा नानक के पिंड हरदोवाल कलां दे विच सरपंची लैण दे लई करोड़ां रुपए खर्चण नूं तैयार उम्मीदवार बीजेपी आगू ने 2 करोड़ की लगाई बोली। 3 धिरां दे वल्लों सरपंची लई पेश किया गया सी दावा। जगीर कौर दे हक दे विच आए अकाली सुधार लहर दे आगू गुरप्रताप वडाला बोले, दबाव पाउण दे लई विरोधी लै रहे श्री अकाल तख्त साहिब दा सहारा अज निजी तौर ते स्पष्टीकरण पत्र सौंप सकदे ने जगीर कौर। सुनील जाखड़ के अस्तीफे की चर्चा के विचाले अज पंजाब बीजेपी की अहम मीटिंग। सूबा इंचार्ज विजय रूपाणी की अगवाई के होएगा मंथन। मीटिंग के जाखड़ के शामिल होने ते सस्पेंस। हस्पताल चों डिस्चार्ज होने तो बाद एक्शन के मुख्यमंत्री मान पराली प्रबंधों को लैके अज अधिकारियों के नाल करनगे मीटिंग। कल झोने के खरीद प्रबंधों का लिया सी जायजा। झोने की सरकारी खरीद तो ठीक पहला आड़तियां का वड्डा ऐलान। कल तो बंद रहनगियां मंडियां तां सरकार बोली कुछ चीज़ां ते लगदा है समा। सड़कां ते उतरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार। सीएम आतिशी अते मंत्रियों ने ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों का लिया सड़कों का जायजा। आतिशी बोले, साडी कोशिश दिवाली तक लोकां नूं टोआ मुक्त दिल्ली देण। हरियाणा च प्रचार के आखिरी दौर के अज तो चोण यात्रा शुरू करनगे राहुल प्रियंका। अंबाला तो होएगी शुरुआत। पहले दिन 3 जिलों दी 12 सीटां करनगे कवर। अज हरियाणा के चोण पिंड के पहली बार उतरनगे दिल्ली के सीएम आतिशी। चरखी दादरी च करनगे रोड शो। तां रखिया मंत्री राजनाथ सिंह भी भरनगे हुंकार। यूपी के सीएम योगी करनगे 4 रैलियां। फरीदाबाद के कांग्रेस की चुनावी सभा के टुटिया मंच। उम्मीदवार विजय प्रताप के हक च हो रहा सी जलसा। समर्था तो वध लोकां दे स्टेज से चढ़न के कारण वापरिया हादसा। चंडीगढ़ के एलांटे मॉल के वड्डा हादसा। पिलर तो टायर डिग्गण के नाल मशहूर बाल अदाकारा मायशा दीक्षित जख्मी। मासी के सिर ते लगी सट। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। शुरुआत करते हैं डेरा बाबा नानक तो, जिथे कि सरपंची के लिए करोड़ों की बोली लगी है। जी हाँ, पिंड हरदोवाल कलां है जिथे कि 2 करोड़ रुपए की सरपंची के लिए बोली लगी है और इस तो भी ज्यादा अगे हो रहे बोली जा सकती है, क्योंकि 3 धिरां दे वल्लों सरपंची के लिए दावा पेश किया गया सी। आत्मा सिंह दे वल्लों दस्सिए कि 2 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है और आत्मा सिंह भाजपा के आगू ने। हालांकि पिंड वालियां दा कहना है कि बोली फाइनल नहीं है। बोली लगाउण दा सिलसिला अज भी जारी रहेगा, यानी कि 2 करोड़ तो होर अगे वधा के कोई बोली लगा सकता है, अजिही संभवता है। अते जो शख्स सब तो उच्ची बोली लाएगा उसनूं सरपंची मिलेगी। तो अपने आप दे विच बेहद अहम और एक वखरे किस्म के नाल असीं कह सकते हैं ये मामला सामने आया है, क्योंकि इस तो पहला भी एक मसला अजिहे पिंड तो सामने आया सी, पर उत्थे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੱਖ रुपए की बोली लगी और उत्थे सरपंची फिर फाइनल हो गई उस बोली दे विच। हालांकि एक पासे सवाल ये भी है कि ये जो बोली लगा के सरपंची जिहड़ी है लाई जा रही है या फिर उसको फाइनल किया जा रहा है कि वाकई ही ये चोण कमीशन सरकार की नॉलेज दे विच है और इसनूं की अलाउ किया गया है। ये सब तो वड्डा सवाल है, क्योंकि एक पासे सर्वसम्मति दे नाल तां जिहड़े सरपंच ने सरकार ने कहा जेकर चुने जाणगे तां फिर उन्हां नूं विशेष जिहड़ी है वो ग्रांट मिलेगी। पर जेकर दूसरे पासे जिहड़ी बोली लगा के इस किस्म दे नाल करोड़ां दे विच सरपंची लई जा रही है तो फिर उस नूं किस तरीके दे नाल देखा जाए, उसदे की मायने कड्ढे जा सकते हैं। तो आत्मा सिंह साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने जिन्हां ने 2 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। स्वागत है तुहाडा आत्मा सिंह जी न्यूज़ 18 पंजाब ते। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। पिंड हरदोवाल कलां दे विच बोली लगी है 2 करोड़ रुपए की सरपंची नूं लैके और तुसीं 2 करोड़ की बोली लगाउण वाले शख्स हो, भाजपा आगू हो। किस तरीके दे नाल ये सारा जिहड़ा असीं कह सकते हैं क्राइटेरिया चल रहा है कि ये सारी नॉलेज दे विच है? सब तो पहला तो ये जानना चाहांगे जिहड़े चोण कमीशन दे आगू ने या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने। हाँ जी, ये काफी दिनों तो चल रहा ही। साडे एक सभा इत्थे रजिस्टर्ड सभा आ, नौजवान सभा 21 मैंबरी कमेटी आ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪੈਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਤਕਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਗਾ, ਨਗਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ 50, 51, 55, 60, 65 ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ? 3-5 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਥ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਚ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਮੂੰਹੋਂ। ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 55 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਗਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੋਲੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਐਮ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਆ, ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਚੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ?
ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਝੱਲਣਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਧ ਆਵੇ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਭਾ ਦੀ, ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇਗੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਆ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਵੀ ਆਪਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਰੰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 10 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ 25 ਕਰੋੜ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 350 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਔਨ ਕਾਊਂਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਔਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਰੋਮਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਟਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੜਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਔਰ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਇਟ ਕਰਤਾ, ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਉਹ ਇਕੁਇਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਲੇਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉਮੇਸ਼, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ। जी बिल्कुल, देखो वही सस्पेंस है क्योंकि साबका सीएम ने गुजरात के ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਣੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 37 ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਆ ਜਾਖੜ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। 1 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਰਾਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਮੁਕਤ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन तक लगातार
आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में हैं, जगह जगह टूटी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस सभी सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहाँ पर भी गड्ढे हैं, जहाँ पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे NSIC मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर BSES की लाइन डली। BSES की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਇਸ਼ਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਇਸ਼ਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਟਾਇਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾ ਮਾਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਇਸ਼ਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਸ਼ਾ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਇਸ਼ਾ ਦਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ और मायशा दीक्षित कई टीवी सीरियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਇਸ਼ਾ ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। एलेंटे मॉल में आज शाम को अचानक ग्राउंड फ्लोर का एलेंटे मॉल का जो पिलर है उसके पास जो टाइल्स लगी वो अचानक गिरी, जिसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। एक 13 साल की मायशा दीक्षित और उनकी मासी, हालांकि उनको सर में इंजरी हुई है, मायशा के रिब्स में काफ़ी इंजरी हुई है, जिनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही जरूर है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एलेंटे मॉल में इसी तरह का एक बड़ा हादसा हुआ था। हालांकि बहुत राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक लापरवाही इसमें ज़रूर कहेंगे। मायशा दीक्षित क्योंकि जो बड़े सीरियल्स हैं उसमें भी जो है हमें दिखती हैं, बहुत अच्छे किरदार जो है वो निभाते हैं। मायशा, हुआ क्या था, कितने बजे की? ये कुछ 4 बजे की बात होगी। मेरा आज बर्थडे था तो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए इधर आए थे। लंच करके हम लोग बाहर निकले तो थोड़ी फ़ोटोज़ खींचते हैं। मैं और मासी खड़े थे, पिलर से थोड़ा सा आके खड़े थे तो वो एकदम से गिर गया, टूट कर मेरे पर गिरा और मासी पे गिरा। ओके, तो आप फोटोग्राफी कर रहे थे वहाँ पे? हाँ जी। तो वहाँ पे कोई किसी ने बताया नहीं कि अचानक गिरा है या कोई मेंटेनेंस वगैरह चल रही है? नहीं, अचानक गिरा, कुछ ऐसा चल नहीं रहा था, वो एकदम से गिर गया। तो कहाँ पे आपको इंजरी हुई? मेरे अभी इधर पेट के पास हुई है, वो वहाँ पे जो बोन थी वो फ्रैक्चर हुई है और रिब्स के पास थोड़ी इंजरी हुई है। हाँ जी। और मासी जी की? और मासी जी का सर है ना वो फट गया, उनके से स्टिचेस लगे हैं। जो टाइल्स थी वो एक गिरी थी या 2 टाइल्स गिरी थी? 2 टाइल्स थी, वो बड़ी बड़ी 2 गिरे थे, एक मासी पे एक मेरे पर। तो उस टाइम आ गए थे वहाँ पे जो जितने वहाँ के जो लोग थे? हाँ जी, आ गए थे। आपको हॉस्पिटल वगैरह? हाँ जी। पहले आप उस टाइम होश में? डर तो थी उस टाइम ऑलमोस्ट थे। तो उनके मासी जी भी हैं मैडम, ठीक हैं अब आप? थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा है। ठीक है। अब आपके हेड इंजरी है और कहीं भी? मेरे हेड इंजरी लेग्स पे लगी हुई है, मेजर इंजरी हेड पे हुई है। ठीक है।
तो आपको स्टिचिंग हुई? हाँ जी। ठीक है। हालांकि बड़ी राहत की बात है कि किसी तरह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चोट आई है। मायशा दीक्षित जो कि कई किरदार निभा चुके हैं और लगातार इसमें पुलिस भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि जो 13 साल की बच्ची है उसको चोटें आई है। उनके फादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मौसी हैं जिनको चोटें आई हैं, उनके सर पे टाके आए हैं, उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं। सर, हुआ क्या था, कितने बजे की बात? सर, ये दोपहर की बात है। एक्चुअली आज मायशा का बर्थडे था। सेलिब्रेट करने हम एलेंटे मॉल गए थे लंच के लिए। आफ्टर लंच वो वॉशरूम गए। वॉशरूम से बाहर आते टाइम वो फोटो क्लिक करने के लिए एक्चुअली उस पिलर के पास खड़े हुए हैं। वो जैसे ही वहाँ फोटो क्लिक करने लगे तो ऊपर से 2 बड़े पत्थर मासी के तो इनके सर पे लगे। उनको मतलब काफी बड़ी इंजरी हुई है, लगभग इतना बड़ा जख्म था, गहरा जख्म है। तो 5 या 6 टांके लगे उनके। तो वो अभी कॉन्शियस नहीं है, मतलब वो अभी मतलब हालात में नहीं है। वो मतलब पेन है और अभी मतलब रेस्ट में ही है। और जो माशा है उसके अभी जो एक्सरे आया है उसके हिप जॉइंट का एक बोन फ्रैक्चर आई है। अभी रिप्स का उसका सीटी स्कैन बाकी है। और हेड में भी लगी है, लेकिन अभी उसका सीटी स्कैन क्योंकि एक दिन में 2 दिन ही कर सकते, तो अगर कल कोई स्वेलिंग आती है तो फिर मॉर्निंग में उसका सीटी स्कैन प्लान होगा। सर, आप भी वहाँ मौजूद थे जब आप लोग गए थे पार्टी? जी जी। तो आप लोग कहाँ थे उस टाइम? एक्चुअली हम रेस्टोरेंट में थे। ये आफ्टर लंच ये वॉशरूम गए थे। तो हमें तो बाद में पता चला, जब वहाँ पे मतलब रश हुआ, काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने थोड़ा शोर किया कि चोट लग गई। तो हम फिर बाहर आए तो देखा तो मतलब हमारे ही परिवार के मेंबर्स थे, तो हम फटाफट लेके उनको एम्बुलेंस में इधर आए। तो इमीडिएट वहाँ का रिस्पांस था एलेंटे मॉल की जो मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट का रिस्पांस देखो, उनका नीचे जो मेडिकल उनकी यूनिट है, हम वहाँ ले गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एम्बुलेंस उनकी जो पीछे रहती है, तो एम्बुलेंस है वो एक्चुअली सेक्टर 32 इंसिस्ट कर रहे थे लेके जाने के लिए, लेकिन वो यहाँ से दूर पड़ता है। तो फिर एक उनका कोई अपना खुद का भी हॉस्पिटल है, शायद सेक्टर 69, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी जो हेड इंजरी हुई थी, और बच्ची को भी पेन ज्यादा था। तो हमने फिर नियर बाय सर्च करा कि जो सबसे पास में जो हॉस्पिटल है इमरजेंसी में, तो फिर हम सीधा ये ईडन हॉस्पिटल लेके पुलिस को कॉल किया? हाँ जी, वो सर हो गया। पुलिस वगैरह रिपोर्ट वगैरह दी है? जी सर। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜਖਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। चलिए अभिनंदन करें। हाँ तो मेरा भाई फिर से अलग है क्या? चलिए अभिनंदन करें। हाँ तो मेरा भाई फिर से अलग है क्या? चलिए अभिनंदन करें। हाँ तो मेरा भाई फिर से अलग है क्या?